Yes, good morning officers. Time for today's current affairs video, 7th of November 2025. So before we start, some important piece of information. We are going to launch a new crash course batch on December 8th, 2025 for the upcoming prelims 2026. Already you know that Sriram IAS, under the able guidance of the great Sriram sir, we have got 3,500 selections already. Last year itself we have got more than 250 plus, exactly 295 plus candidates who got into the system. So if you want to be the next, please join us as soon as possible. That is on December 8th. So at Hyderabad. So what are we going to offer in this beautiful package for crash course? 100 days of classes with special focus on previous year questions so that you'll understand the literature of UPSC. 50 prelims tests will be provided to you. Recorded classes also will be provided to you. Complete CSAT and GS coverage also will be provided to you. Now, one-to-one personal mentorship will also be provided, that is exclusive part, and prelims revision booklets also will be provided to you. 18 months of current affairs classes will be exclusively dealt with, and prelims hacks from UPSC toppers will also be provided. All these beautiful things will be provided only for a budgetary cost of, online cost is 9,999 and offline cost is 14,999 only. So please avail this beautiful offer. It is students friendly and most important, target audience for serious students who want to really do something for with respect to UPSC. Now, if you understand this, let's move to the next part. These are all the great toppers. So if you want to be the next, please join us on December 8th for the beautiful crash course program. Apart from that, use the code SRIRAM for getting a beautiful discount. Batch starts on December 8th. These are the products we are going to provide you. And if you have any queries, you can call 81211 or you can mail at sriramsias.com. So let's move on to what are the major topics I'm going to cover today. First topic, justice in food. Very important. For all the papers, it is very important. Ethics also. Right to vote. First topic, right to vote. Very important. Different from freedom of voting. So right to vote is different from freedom of voting. So right to vote versus freedom to vote. That is second option. Next, redraw welfare architecture. Place a UBI in the center. So that is very, very important. Third topic. The second issue is more expansive reading in terms of surrogacy. Issue is about surrogacy again, surrogacy law. So this is also very, very important topic. Next, Indian Navy commissions survey vessel INS Ikshak. So fifth major topic. So these are all the topics I'm going to cover today, one on one. So let's move to the first topic for today. First topic is justice in food. Justice in food system implies transition to a healthy, affordable diet. So basically they're talking about how diet should be and what kind of diets have to be taken, and more importantly, health of the demographic dividend of the country. That is the whole essence of the article. Sorry. You have to understand this from different perspectives and contexts. So let's have a quick glance at what is a context. So basically, context is food safety. It's crossing danger limits. So if it crosses danger limits, then everyone will have a problem because food is the most important thing than anything. So not just for the whole demographic dividend and also women as well as children. So according to the EAT report 2025, who gives this? Lancet. So UK based organization. So Lancet study antarmata. ఈ Lancet study ప్రకారంగా 2025 report ప్రకారంగా details వచ్చినాయి. Yesterday also we have done a small article on this. Please check that out also. So according to this report, basically it says that 30 to 50% of breach is already being done in food, diets and all these things. Second, majorly
lot of greenhouse gas emissions are happening. That is a major point that the report has suggested. And then soil, water, and it is all very stressful globally. Soil, water, stress, these are all the major items and topics of which the Lancet report has actually spoken about. So basically, what are the most important things that have been discussed according to this report is about methane emission. Too much amount of methane emission, very high, CH4. Major causes. First they have spoken about is methane emissions, basically because of livestock. That is the first reason they have mentioned. Methane, livestock. That is a major reason why lot of greenhouse gases are being released, which is very, very poisonous. Next, another thing is misutilization of fertilizer. Fertilizers ni sarigga use cheyakapadam. Fertilizer use. Too much amount of fertilizer use valla vachina big problem. That is another reason what the Lancet study, and manam tine tindi kuda chala chemicalized అయిపోతుంది. దాని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దీంతో పాటు ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఓవర్ ఇరిగేషన్ టెక్నిక్స్. ఓవర్ ఇరిగేషన్ చేస్తున్నాం, దానివల్ల సాయిల్ క్వాలిటీ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. ఫుడ్ క్రాప్ ఏదైతే వస్తుందో అది కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓవర్ ఇరిగేషన్ ఇస్ అనదర్ మేజర్ రీజన్ వై దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ బ్రీచింగ్ జరగడానికి మేజర్ రీజన్స్ అది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మ్యాన్ మేడ్ డిఫారెస్టేషన్. ఈ పాయింట్స్ మనము ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో మెన్షన్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ వై ద బ్రీచింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని ఓవరాల్గా చెప్పడం పడుతుంది అనమాట. సో మనం చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, వేర్ ఆర్ దీస్ కమింగ్ ఫ్రమ్? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ మీథేన్ ఎమిషన్స్ కానీ లైఫ్ స్టాక్, ఫర్టిలైజర్, ఓవర్ ఇరిగేషన్, డిఫారెస్టేషన్ ఇవన్నీ జరగడానికి బేసికల్గా మనం చూసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బేసికల్గా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, యానిమల్ ఫుడ్. ఇక్కడి నుంచి మ్యాక్సిమం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎమిషన్స్ జరుగుతాయి, GHGs. సో యానిమల్ కన్జంప్షన్స్ అండ్ యానిమల్ ఫుడ్ వల్ల, వాళ్ళు తినే పదార్థాల వల్ల ఓవరాల్గా బేసికల్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చే గ్రెయిన్స్ కూడా. నెక్స్ట్ మనము వాటర్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పాం, వాటర్ స్ట్రెస్ ఎందుకు? గ్రెయిన్స్. ఈ గ్రెయిన్స్ క్వాలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ వాటర్ యూసేజ్ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాటర్ యూసేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, ఇక్కడేమో GHG is increasing. That is the second major reason why this is happening. అది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి రీజన్స్. నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్. ఈ ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్ చూసుకుంటే మనము దీనివల్ల రిలీజ్ అయ్యే బేసికల్గా నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్, ఈ రెండు డెడ్లీ కాంబినేషన్ ఇది. దానివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్, నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవడం వల్ల టూ మెనీ GHG గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అన్నీ అవుతున్నాయి. సో దీనివల్ల అయ్యే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్, వీటి వల్ల జరిగే మేజర్ థింగ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇవన్నిటి వల్ల ఫస్ట్ జరిగే పెద్ద నష్టం ఏంటంటే యూట్రఫికేషన్. నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్. వచ్చే అవుట్కమ్స్ మాట ఇవన్నీ: యూట్రఫికేషన్, గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్, అండ్ ఫైనల్లీ ల్యాండ్ స్ట్రెస్. ఇవన్నీ కూడా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ది అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, అది మనం గుర్తించుకోవాలి. సో ఇలా చేసుకోకుండా ఉండాలంటే మనము బేసికల్గా ఫుడ్ అండ్ వాటర్ వేస్టేజ్ భయంకరంగా తగ్గించుకోవాలి.
ఫుడ్ అండ్ వాటర్ వేస్టేజ్ చాలా చాలా తగ్గించుకోవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవైజ్ టెక్నాలజీ వాడి, గ్రీన్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ కోర్స్, గ్రీన్ టెక్నాలజీ వాడి ప్రొడక్టివిటీ పెంచుకోవాలి. ప్రొడక్టివిటీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ అలాట్, నాట్ ప్రొడక్షన్ బట్ ప్రొడక్టివిటీ. దట్ టు విత్ నేటివ్ స్పీషీస్, నాట్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్, అది పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇది ఫైనల్గా మనకు ఫుడ్కి సంబంధించింది కాబట్టి జస్టిస్ ఇన్ ఫుడ్ అనే టాపిక్ చేయాలి కాబట్టి బేసికల్గా ప్లాంట్ ప్లస్ న్యూట్రియంట్ ప్లస్ రెడ్ మీట్, ఈ మూడింటిని ఎక్కువ పెట్టుకుని మన డైటీషరీ ప్యాటర్న్స్ మార్చుకోవాలి. డైట్స్ షుడ్ చేంజ్ టు దిస్ పార్ట్. దట్ ఈస్ వన్ వే. అంటే కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ షుడ్ చేంజ్ బేసికల్గా. అండ్ ఓవరాల్గా క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇలా చేసుకోవాలి. అంటే స్కీమ్స్, ప్రోగ్రామ్స్, ఫండ్స్ చాలా చాలా రిక్వైర్డ్. సరే, ఇదంతా బాగానే ఉంది, ల్యాన్సెట్ స్టడీ బాగానే చెప్పింది, ఓకే. అయితే ఇండియా ఆల్రెడీ ఏం చేస్తుంది దీని గురించి? వాట్ ఈస్ ఇండియా డూయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్? సో ఇండియా ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం స్టార్ట్ చేసింది, అది మనం ల్యాన్సెట్ స్టడీకి దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి సాల్వ్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది. సో మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దగ్గర 1.5 బిలియన్ పాపులేషన్ ఉంది, ప్లస్ హీట్ తగ్గించుకోవాలి. ఈ రెండు తగ్గించుకోవాలి బేసికల్గా. సో అందుకే మనం ఏంటంటే NMSA, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేషనల్ మిషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. ఈ మిషన్ని బాగా అందించుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ దట్ ఇండియా ఇస్ ఆల్రెడీ డూయింగ్. నెక్స్ట్, the program of Prime Minister Pranam. This is for nutrition enrichment program. And a supply of nutrients for all populations. That is the second thing that India is already doing, and we are working on it. And the concept of ZBNF, ante zero budget న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అన్నమాట. ఈ ప్రాక్టీసెస్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ. ZBNF, దట్ ఈస్ మేజర్ థింగ్. అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆఫ్ బయోఫర్టిలైజర్స్. బయోఫర్టిలైజర్ మిషన్ ఈస్ అనదర్ మేజర్ థింగ్. సో ఆధార్ DBT ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దీనికి ఆధార్ ప్లస్ DBT ఇన్ఫ్రా. అండ్ దీనికి అసోసియేటెడ్, దీన్ని ఎంరిచ్ చేయడానికి బేసికల్గా మిల్లెట్స్ ప్రోగ్రామ్. ఆల్రెడీ దీని మీద వీడియో చేశాను, చెక్ చేసుకోండి. ఇలా చేసుకుంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. దేర్ఫోర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సెక్యూర్ అవర్ ఫుడ్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్, ఫర్ ద అప్కమింగ్ జనరేషన్స్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ వాట్ ఆర్ ద రీజన్, ఫుడ్ సేఫ్టీ రీజన్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. దీని రిక్వైర్డ్ నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. కోర్ థీమ్ ఏంటిది? జస్టిస్ పర్స్పెక్టివ్. జస్టిస్ ఇన్ ఫుడ్ ఇస్ ఎన్ష్యూరింగ్ ట్రాన్సిషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ సిస్టమ్స్, దట్ టు ఫర్ లో ఇన్కమ్ కన్స్యూమర్స్, అండ్ దాంట్లో డిస్ప్రపోర్షన్ ఏమి ఉండకూడదు. ఇండియా స్పెసిఫిక్ రిలవెన్స్ చూసుకుంటే నేషనల్ మిషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్, జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, PM Pranam, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశాను. అలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions, please try to answer them. The next important topic is the difference between right to vote and freedom of voting. ఈ రెండింటి మధ్యన డిఫరెన్సెస్. సో ఇది బేసికల్గా illustrating the gulf. The center has quoted from 2003 Supreme Court judgment in Civil Liberties, PUCL. ఇది very important. People's Union of Civil Liberties versus Union, that initial right to vote cannot be placed of pedestal fundamental right, but at the stage when voter goes to the polling booth and casts his vote, his freedom of expression arises. ఇది మేజర్ పాయింట్. ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఇస్ అబౌట్ మనకు రైట్ టు ఓట్ ఉంది, కానీ ఓట్ వేసినప్పుడు మనము ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నాం టు ఓట్ అనేది ఓవరాల్. దీంట్లో నోటా కేసు కూడా వస్తుంది. సో పాలిటీ పరంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ ఫర్ పాలిటీ. పేపర్ 2 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పేపర్ 2, GS పేపర్ 2కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పరంగా దీన్ని డిఫరెంట్ కాంటెక్స్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So let's have a quick glance at what are the
అర్థం చేసుకోవడం ఆఫ్ దిస్. సో ఫస్ట్ అసలు ఏంటిది, వాట్ ఈస్ దిస్ బేసిక్ ఇష్యూ అబౌట్ అనేది చూసుకోవాలి. బేసికల్గా దిస్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ రైట్ టు ఓట్, అంటే ఓటేసే హక్కు, ఇది బేసిక్గా, వర్సెస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్. ఈ రెండు టూ డిఫరెంట్ డిస్టింక్షన్స్ ఇదంతా. సో ఈ పరంగా వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ మనం తెలుసుకోవాలి. బేసికల్గా దీంట్లో చూస్తే రైట్ టు ఓట్ అనేది సెంటర్ క్లియర్గా క్లారిఫై చేసింది. సెంటర్ హ్యాస్ క్లియర్లీ క్లారిఫైడ్ దట్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ రైట్ టు ఓట్ అనేది ఒక స్టాట్యూటరీ రైట్. స్టాట్యూటరీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్కి. స్టాట్యూటరీ రైట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద లా. సో స్టాట్యూటరీ రైట్, రైట్ టు ఓట్ అనేది అండర్ సెక్షన్ 52 ఆఫ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1951. సెక్షన్ 62 ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1951. ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగా జస్ట్ స్టాట్యూటరీ లా. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇది మనకి. నెక్స్ట్ అయితే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్. ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ రైట్. అది అండర్ ఆర్టికల్ 19(1). It is a fundamental right. It is a fundamental right. That is what you have to understand. Under Article 19 clause, freedom of expression. So, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్, రైట్ టు ఓట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ అనే దాని మీద మన క్వశ్చన్ స్కోప్ భయంకరంగా ఉంది. దిస్ విల్ బి ద స్కోప్ ఫర్ అ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు రైట్స్ ఎట్లాంటి రైట్స్, స్టాట్యూటరీ రైటా లేకపోతే ఫండమెంటల్ రైటా? ఫస్ట్ స్టూడెంట్కి ఈ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. బికాస్ వన్ ఈజ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఓటింగ్, ది అదర్ ఈస్ హౌ మచ్ ఫ్రీడమ్ దే హ్యావ్ టు ఓట్. సో ఎందుకు ఇది? బేసికల్గా ఈ రైట్ టు ఓట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, వెన్ విల్ దిస్ హ్యాపెన్, అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రైట్ టు ఓట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే వెన్ ఎలక్షన్ అనేది జరిగితే, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఎలక్షన్, ఇఫ్ ఎలక్షన్ హ్యాపెన్స్, ఎలక్షన్ జరిగితేనే మీకు ఆటోమేటిక్గా రైట్ టు ఓట్, రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది బేసికల్గా. సో బేసికల్గా అక్కడ ఇది ఆర్పిఐ 1951 ద్వారా, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్, దీని కింద ఇఫ్ ది ఎలక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ విత్ అ రైట్ టు ఓట్. కానీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఎలక్షన్ జరుగుతుంది, బట్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద పోలింగ్ బూత్. ఇది ఇన్సైడ్ ద పోలింగ్ బూత్. మీకు వేయాల్సిన ఫ్రీడమ్ ఉంది. ఎవరికి వేయాలి, ఏం వేయాలి అనేది ఎవరు మిమ్మల్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేరు. మీకు అక్కడ క్యాండిడేట్స్లో ఎవరు నచ్చకపోతే యు ఆర్ ఆల్సో గివెన్ ద ఫ్రీడమ్ టు పుట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నోటా. నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా మనకు ఫ్రీడమ్ ఉంది. వీ కెన్ పుట్ దిస్ ఆల్సో. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? పోలింగ్ బూత్లో జరుగుతుంది. రైట్ టు ఓట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెన్ ఎలక్షన్ జరిగితే. అసలు ఎలక్షనే జరగలేదు అనుకోండి, మీకు రైట్ టు ఓట్ బేసికల్గా రాదు. అది బేసికల్గా చెప్తుంది. సో అక్కడ మనకి వచ్చిన బేసిక్ పియూసిఎల్ యాక్ట్, అంటే పియూసిఎల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పబ్లిక్ యూనియన్ ఆఫ్ సివిల్ లిబర్టీస్. సో దీని పరంగా మనం చూసుకుంటే బేసికల్గా సేమ్ థింగ్ అగైన్. ద రైట్ టు ఓట్, right to vote is a statutory one, and freedom to vote, freedom of voting will come as a constitutional thing. This has been created by the RPA 1951. ఇది మనం బేసికల్గా ఒక స్టూడెంట్ కింద ఫస్ట్ రాయాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్.
సో బేసికల్గా ఈ ఆర్టికల్ చెప్పడం ఏంటంటే డెమోక్రసీ, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీ అకార్డింగ్ టు దీస్ లిబర్టీ స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే డెమోక్రసీ పార్టిసిపేషన్ ఒక్కటే కాదు, ఉంటే పార్టిసిపేట్ చేయడమే కాదు, ఇట్ ఈస్ పార్టిసిపేషన్ ప్లస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్. నాకు ఓటేసే హక్కు ఉంది, హక్కుని ఎలా వాడుకోవాలో నా డెసిషన్, నో వన్ క్యాన్ ఫోర్స్ మీ అనేదే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనము ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో చూసుకుంటే బేసికల్గా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ ఎప్పుడు చేస్తుంది, ఫ్రీడమ్ టు ఓట్, ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనకి, ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఎలక్షన్ జరగాలి, ప్లస్ ఎలక్షన్ జరగాలంటే ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే పోల్ ఉండాలి. ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ పోల్ ఉంటేనే నీకు ఈ ఫ్రీడమ్ టు ఓట్ వస్తుంది. అలానే రైట్ టు ఓట్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ పార్ట్ చూసుకుంటే సెక్షన్ 151 మనకి దీని ప్రకారంగా పియూసీఎల్ ప్రకారంగా కాన్స్టిట్యూషన్గా 2025లో క్లియర్ చేసింది ఏంటంటే బేసికల్గా ఎలక్షన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, వెన్ విల్ ద ఎలక్షన్ హ్యాపెన్, when the number of candidates should be greater than available seats. Available seats కంటే ఎప్పుడైతే నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడే ఎలక్షన్ వస్తుంది, అప్పుడే మీకు రైట్ టు ఓటు, ఫ్రీడమ్ టు ఓట్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ లాజిక్ దట్ 2025 ఈ కేసు సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయిన కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన మేజర్ పాయింట్. ఓన్లీ వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ the available seats, only when the number of candidates is greater than the available seats, then only you can talk about election or polling or anything. If the candidates is less than the number of seats available, where is the concept of election, where is the concept of application of right to vote? Application of right to vote అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, only when the elections happen, only when there is a situation of an election. ఓకే, అది మేజర్ పాయింట్. ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు అసలు ఎలక్షన్ సిట్యుయేషన్ రావాలి, ఎలక్షన్ సిట్యూ రావాలంటే ఇది ఫస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ మాట, ఇది మేజర్ కన్స్ట్రెయింట్. 2025లో చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే మేము డెమోక్రసీ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడెడ్, యాక్సెప్టెడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద క్యాండిడేట్స్ హు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్. అంటే 10 సీట్లు ఉంటే మనకి అట్లీస్ట్ 15 మంది క్యాండిడేట్లు రెడీగా ఉండాలి. మన దగ్గర 10 సీట్లే ఉన్నాయి కానీ ఉన్నది ఇద్దరే క్యాండిడేట్స్ అంటే ఏడకెళ్ళి ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి? సో దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే టు డూ దిస్, ఇట్ విల్ నాట్ స్టాండ్ డెమోక్రసీ అని ఈ పర్టికులర్ కేసు క్లియర్గా క్లారిఫై చేసి చెప్పింది. సో ఎందుకు ఇది వచ్చిందంటే బేసికల్గా సమ్ స్టేట్స్ ఈవెన్ నౌ ఆర్ అండర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్, సమ్ స్టేట్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎలక్షన్స్, సమ్ స్టేట్స్ డోంట్ హ్యావ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. రీసెంట్గా మనం చూసుకున్నాం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అక్కడ లే కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో దెర్ ఇస్ నో రిప్రజెంటేటివ్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ రిప్రజెంటేటివ్, మిస్టర్ హనీఫా తప్పితే ఎవరు లేరు అక్కడ. సో అది కంటిన్యూ చేయాలా, జనంకి ఇష్టం లేకపోతే డెమోక్రసీ వర్కౌట్ కాదు. సో ఫండమెంటలీ డెమోక్రసీ నడవాలంటే ఎస్టాబ్లిష్ సిస్టమ్స్లో రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ద గట్స్ టు స్టాండ్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, then what is the whole point of the democracy? What is the whole point of the election? So where is the concept of right to vote coming అనేది ఓవరాల్గా ఈ ఆర్టికల్ క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఎనాలిసిస్ చేసి చెప్పడము ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పరంగా చూసుకుంటే దిస్ ఆర్టికల్ని బేసికల్గా చూసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ అది. సో ఎప్పుడైనా కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీని కాపాడుకోవాలంటే డెమోక్రసీ కాపాడుకోవాలి, కానీ డెమోక్రసీ రన్ కావాలంటే ఎలక్షన్లు జరగాలి, ఎలక్షన్లు ఉండాలంటే రిప్రజెంటేటివ్స్ కావాలి. ఎప్పుడైతే రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కానీ తక్కువ ఉంటే అక్కడ మనం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రైట్ టు ఓట్ కానీ పోల్ లోపల ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ అనేది రెండు జరగవు. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. పాలిటిక్కి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ పరంగా దీనికి కావాల్సిన ఇవి బేసికల్గా డిఫరెన్సెస్ దట్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు నో, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాయింట్స్, pros and cons of it, and this statement is very very important. Number of candidates should always be greater than the number of available seats. అది బేసిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీనికి కావాల్సిన ఐడియా ఏంటిది, కాన్స్టిట్యూషన్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది, ఈ జడ్జ్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చారు, సెంటర్స్ 2025 పాజిటివ్ ఓట్ చూసింగ్ అ క్యాండిడేట్, నెగిటివ్ ఓట్ చూసింగ్ నోటా, రెండు ఇచ్చేసారు. అండర్ సెక్షన్ 53(1) ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో పాలిటీ పరంగా దిస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. యూ మైట్ గెట్ ఎక్స్పెక్ట్ అ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అండ్ అ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. End of the video, mains as well as prelims questions are given. Please try to answer them. Next very very important topic for today is
redraw welfare architecture, place a UBI in the center. అసలు UBI ఏంది బేసికల్గా? A new concept, యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. UBI అంటే యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. ఎకానమిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 1, 2 అండ్ మూడింటికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ ఇది. సో యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వెల్ఫేర్కి చాలా చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్, వెరీ గ్రేట్లీ రిటర్న్. సో బేసికల్గా అసలు ఈ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం అసలు ఎందుకు తీసుకురావాలి, ఫస్ట్ అది తెలియాలి. వై అంటే ఈ ఇన్కమ్ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్కమ్ స్ట్రక్చర్ సరిగా లేదు, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెల్ఫేర్ మెకానిజమ్స్. అది సరిగా లేదు కాబట్టి ఒక కొత్త స్టైల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ తీసుకొస్తే అందరికీ మంచిగా ఉంటుందని ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. దట్ ఈస్ వాట్ దే సే. So keeping that point of view, we have to understand this in a different level. So the first level that we have to understand is what is the current situation? What is the current situation of the welfare situation of India? India is a welfare state, accepted, very good, beautiful. But what is that we are trying to build? Okay, welfare state. India is a welfare state, accepted. Okay, that means everyone should have the best, decent, basic స్ట్రక్చర్ బాగుండాలి. కానీ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి, బేసికల్గా దో ఇట్ ఈస్ వెల్ఫేర్ స్టేట్, అవర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ బై నేచర్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అంటే ఇరిగిపోయి ఉంది, విరిగిపోయి వెలిచిపోయి అరిచిపోయి లాగా ఉంది బేసికల్గా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే డూప్లిసిటీ. ఎవరికి అందాలో వాళ్ళకి అందదు, వేరే వాళ్ళకి అందుతుంది. దట్ ఈస్ అ బేసిక్ పాయింట్. అంటే పూర్ పీపుల్ కాకుండా అదే బెనిఫిట్స్ రిచ్ పీపుల్ తీసుకుంటారు. అండ్ దీంట్లో మనకి కరప్షన్ అండ్ దీనివల్ల క్రియేట్ అయ్యే లీకేజెస్, టూ మెనీ లీకేజెస్. వెల్ఫేర్ ఫండ్స్ ఏవైతే జనాలకు అందాలో అందకుండా మధ్యలో మినిస్టర్లు వాళ్ళందరూ దొబ్బేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది, అది తెలిసిందే బేసికల్గా. వీటితో పాటు ఇండియా ఫేస్ చేసే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డేంజరస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ ఈస్ టూ మెనీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఈ రోజు కూడా. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ వై ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, పొలిటికల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆటోమేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, వెరీ గుడ్, బట్ హౌ మచ్ లిటరసీ ఇస్ దేర్? Automation, good, but awareness about that automation not happening in the right way. That is a major reason why this welfare state model is not working. And ఇది కాకుండా గిగ్ వర్కర్స్ అంటే పార్ట్ టైం చేసుకునే వర్కర్స్ కూడా దాంట్లో కూడా స్టెబిలిటీ లేదు, గిగ్ ఇన్స్టెబిలిటీ. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఈజ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది లేదు. ఈ రోజు ఉంటుంది, రేపు పోతుంది అనేది చేయదు. సో ఇది లేదు అండ్ ఇది కూడా లేదు. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఐ షుడ్ సే దిస్ వెల్ఫేర్ స్టేట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి, స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కాంబినేషన్లో ప్రస్తుతానికి ఇండియా ఈజ్ ఫేసింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇట్లాంటి ఇన్స్టెబిలిటీస్, ఇంటాట్లీ లీక్స్, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ దట్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ under such scenario is UBI, ఈ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. అంటే బేసికల్గా ఏం చెప్తున్నానంటే వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడిపోవాలి, బేసిక్ డబ్బులు, సో దట్ దే సర్వైవ్. సో దిస్ షుడ్ బి అ DBT1, సో దట్ ఫస్ట్ DBT1 అడ్వాంటేజ్ ఏంటిది, ఎవ్రీవన్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యావ్ ఎన్ అకౌంట్. సో డైరెక్ట్గా DBT ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల మినిమం అమౌంట్ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు దట్ ఫ్యామిలీస్ అకౌంట్ ఆర్ ద పర్సన్స్ అకౌంట్. దానివల్ల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, రిస్క్ ఎబిలిటీ, స్ట్రెస్ని తట్టుకునే ధైర్యం ఆటోమేటిక్గా ఒక సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీకి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ UBI, దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. అది తెలియాలన్నమాట, యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. ఆ బేసిక్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడిపోతే జనాలకి ఒక గవర్నమెంట్ శాలరీ లాగా ఎవ్రీ మంత్ టైంకి పడిపోతుంది. మధ్యలో బ్రోకర్స్ గికర్స్ ఏం లేకుండా చేసుకుంటే
బాగుంటుంది. దీనివల్ల అలా డైరెక్ట్గా వేయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ డీబీటీ the problem of corruption will not happen, the corruption of leakages will not happen, duplicity will not happen, and fragmentation. All these things will not be there anymore. డైరెక్ట్ అకౌంట్లో పడిపోతుంది. దానివల్ల ఆ ఫ్యామిలీ సేఫ్గా ఉంటుంది అనేది ఓవరాల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే మనం ఇందాక ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అని మాట్లాడుతున్నాం. ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏ రకాలుగా ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద కరెంట్ రిపోర్ట్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చూసుకుంటే మనకున్న దరిద్రాలలో అకార్డింగ్ టు పిఐబి చూసుకుంటే ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ప్రకారంగా 2025 రిపోర్ట్ ప్రకారంగా అవర్స్ ఇస్ ద ఫోర్త్ మోస్ట్ అన్ఈక్వల్ అండ్ ఇన్ఈక్వల్ గ్లోబల్. ఫోర్త్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం, వరస్ట్ దాంట్లో. వీ హ్యావ్ ద ఫోర్త్ మోస్ట్ అన్ఈక్వల్ సొసైటీ గ్లోబల్లీ. గీనీ ఇండెక్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చెప్పే ఇండెక్స్ 75.1% చూపిస్తుంది మనకి. ఎంత దారుణం ఒకసారి ఆలోచించండి. ద జీనీ ఇండెక్స్ ఇస్ షోయింగ్ 75.1. ఇండిపెండెన్స్ దగ్గర నుంచి దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ రేషియో. ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీ రేషియో. అది కరెంట్ పరిస్థితి. ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంత రేంజ్లో ఉన్నాయి. సో మనకు తెలిసిందే టాప్ 1% బాగా రిచ్ ఉన్న వాళ్ళు 40% పైసలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. టాప్ 1% ఈజ్ ఓనింగ్ 40% ఆఫ్ ద వెల్త్ అండ్ టాప్ 10% ఈజ్ ఓనింగ్ ఆల్రెడీ 77% ఆఫ్ ద మనీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇది మన పరిస్థితి. అంటే ఈ 11% ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కవరింగ్ లిటరలీ ఎవ్రీథింగ్. అంటే remaining 89% is living with almost less than 1% of the income of the salary of the whole country. Anta darnanga the wealth inequality is there. So manakemo GDP చూసుకుంటేనేమో బ్యూటిఫుల్ గా GDP is 8.4%. ఖతర్నాక్, వెరీ గుడ్, సూపర్. ఇది కానీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చూస్తే ఇంత దారుణంగా ఉంది. ఒక్కసారి ఊహించండి. 8.4% growth with so many inequalities. That is the situation. Next, adi kaakunda World Happiness Index paranga India rank చూడండి. ఇంత మంచిగా డబ్బులు ఉంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లేకపోతే మనం టాప్ 10 out of 137 కంట్రీస్ లో ఉండాలి. కానీ ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఇస్ ఓన్లీ 126 out of 137 కంట్రీస్. అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ లాగా 137 ర్యాంక్స్ ఉంటే 126th ర్యాంక్ ఇండియాది. ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి ఒకసారి ఆలోచించండి. దిస్ షోస్ దట్ ద రిపోర్ట్స్ ఆర్ క్లియర్లీ ప్రూవింగ్ దట్ గ్రోత్ ఇస్ దేర్. ఫెంటాస్టిక్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రూవైజ్. ఫెంటాస్టిక్. వీఆర్ ట్రెండింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఎక్సలెంట్. బట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ Gini కోఎఫిషియంట్ is 75.1, which is not accepted. సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అని ఉన్నాయి అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అ గుడ్ సైన్ అని క్లియర్గా మనం చెప్పచ్చు. దీని మీద బేసికల్గా ఇప్పుడు సరే ఇవి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, దేర్ ఫార్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ యూబీఐ అని అంటున్నాము. సో హౌ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బ్రింగ్ యూబీఐ, దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. ఇది నిజంగా వర్కౌట్ అవుతుందా? అయితే ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సేవా ప్రోగ్రామ్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సేవా ప్రోగ్రామ్ లో చూసుకుంటే విచ్ ఇస్ అ బిగ్ హిట్. ఉమెన్ ఆర్ గెటింగ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, దే ఆర్ మేకింగ్ దేర్ ఓన్ మనీ, ఎస్పెషల్లీ మధ్యప్రదేశ్లో. దీనివల్ల న్యూట్రిషన్, schooling, incomes, everything is being stable. Gender parity is also reducing. Mental health is also very good because standard salaries వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి. Children are happy and gender అన్ని పరంగా సేవా ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అవుట్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ద యూపీఐ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్. సో ఒక బేసిక్ ఇన్కమ్ వాళ్ళకి వేసేస్తారు కాబట్టి ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనకి కెన్యాలో ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. ఫిన్లాండ్లో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. సో బేసిక్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద పబ్లిక్ సో దట్ దే సర్వైవ్. ఒక డీసెంట్ హౌసింగ్, డీసెంట్ ఫుడ్, డీసెంట్ క్లోదింగ్, డీసెంట్ షెల్టర్ ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తే పని అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మిగతాది ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా సంపాదించుకుంటారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి. బట్ ఫస్ట్ ఉండాలి అంటే ఫ్యామిలీ ఉండాలి, ఫ్యామిలీ ఉండాలంటే ఇన్కమ్ కావాలి, ఇన్కమ్ కావాలంటే జాబ్ కావాలి, జాబ్ కావాలంటే జాబ్కి డిమాండ్ ఉండాలి,
జాబ్కి డిమాండ్ ఉన్నా సరే సప్లై ప్రాబ్లమ్ ఉంది మన దగ్గర. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏం చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్, it is better you first give that basic amount for survival to every family of this country. So when the family has basic food, clothing, shelter, decent, not gullies, decent housing, clothing, shelter, appudu obvious ga they will not sit and lay back only with that amount, because that amount అది ఎట్లా ఉంటుందంటే అమౌంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బేసికల్గా ఒక్కొక్కరికి 2100 క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ కావాలనుకుంది అర్బన్ ఏరియాలో. 2100 ఫుడ్కి సరిపోయాల్సిన డబ్బులు ప్రతి మనిషికి అంటే ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ లెట్స్ సే 100 రూపీస్ అనుకుందాం. ఒక ఫ్యామిలీకి పర్ డే 500 రూపీస్ అనుకుంటాం, నెలకి 15,000 అవుతుంది. ఫండ్స్లో కోట్లు ఖర్చు పెట్టే బదులు ప్రతి ఫ్యామిలీకి మినిమం 10,000 to 15,000 రూపీస్ వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసేస్తే త్రూఅవుట్ ద మనం ఎక్స్ట్రా ఫండ్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేఫ్. ఫస్ట్ చిల్డ్రన్కి మంచిగా ఫుడ్ గిడ్డ దొరుకుతుంది, పడుకోనికి ప్లేస్ దొరుకుతుంది, చదువుకోనికి చదువు ఉంటుంది. ఇవన్నీ వెన్ బేసిక్ స్టఫ్ ఇస్ డన్, దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అండ్ వెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇస్ గివెన్, ఆల్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ విచ్ ఐ సెడ్ రైట్ నౌ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి. దానివల్ల ఓవరాల్గా ద ప్యాటర్న్ అండ్ ద స్టైల్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ విల్ ఆల్సో బి రెస్పెక్టెడ్. చాలా మంది దీన్ని ఒక కమ్యూనిస్ట్ ఫిలాసఫీ లాగా చూస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కమ్యూనిస్ట్ ఫిలాసఫీ, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ ఫిలాసఫీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఫండ్స్, దాని మధ్యలో కరప్షన్ ఇవన్నీ బదులు డైరెక్ట్గా బేసిక్ అమౌంట్ ఇచ్చేసేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యామిలీ వాంట్స్ టు లెట్ దెమ్ డూ. దే కెన్ బికమ్ millionaires, or they'll remain middle class, or they'll just survive, but with decent standard of living, which is very, very good for the upcoming generations. So aparanga UBI is a fantastic idea which works out very well. So Kenya, Finland and countries lo work out aithe, India lo guarantee ga work out aitadi. So seva kendras itlanti programs, direct DBTs anni vaadukoni overall ga ee UBI ni teeskoste chaala baaguntundani article yokka ఆశ. సో దీనికి రిలేటెడ్ నోట్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. వై రీసెట్ ఈస్ నీడెడ్, నెక్స్ట్ స్కేల్ ఆఫ్ క్రైసిస్ ఏంటిది, మెకెన్సీ గ్లోబల్, ఇండియా సెమీ స్కిల్డ్ ఇన్ఫార్మల్ వర్క్ ఫోర్స్ బట్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. నెక్స్ట్ పాలసీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూడండి, కన్వర్ట్స్ వెల్ఫేర్ ఇంటూ రైట్స్ బేస్డ్ కాంట్రాక్ట్, సోషల్ కాంట్రాక్ట్ కింద అయిపోతుంది, నాట్ పొలిటికల్ ఫ్రీబీస్, ఒక రైట్స్ బేస్డ్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్. సో ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మనం వాడాలి ఎగ్జామ్లో, మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇట్లాంటి వర్డ్స్. దీనివల్ల అన్పెయిడ్ వర్కర్స్, ఇన్విజిబుల్ లేబర్, ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్ డొమెస్టిక్ వర్క్ అన్నిటికీ మంచి రికగ్నిషన్ దొరుకుతుంది. దీనివల్ల సిటిజన్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్ బాగుపడుతుంది, ట్రస్ట్ బాగుపడుతుంది, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, రూల్ ఆఫ్ లా, ఎకాలజీ అన్నీ బాగుంటాయి. ఈ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫియర్స్ భయంకరంగా ఉండవు. మెల్లగా ఈ వైమార్, జింబాబ్వే లాంటి క్రైసిస్ మనకు రావు. పూర్ కంప్లీట్గా డెట్స్లోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ పడిపోయింది, అట్లాంటి దారుణాలు జరగవు. సో యూపీఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోరల్ ప్లస్ ఫిజికల్ మోటివేషన్ టూల్, ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ సోషల్ రెసిలియన్స్. ఇలాంటి ఒక ఫార్ములా బేస్ మనం పెట్టుకోవాలి. ఇది మనకు మెయిన్స్కి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇట్లాంటి మనం మెయిన్స్కి రాయాలి, రాస్తేనే ఏమైనా మంచి స్కోర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో, యూ హ్యావ్ మెయిన్స్ as well as prelims questions, please answer. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇష్యూ. ఇది సరగసి మీద టాపిక్. సెకండ్ టైం సరగసి ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్ అనేది ఓవరాల్గా ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. దీని నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ హియరింగ్ ఛాలెంజెస్ టు బ్యాన్ ఆన్ సరగసి ఫర్ సెకండ్ ఇష్యూ. సెకండ్ చైల్డ్కి చేయడానికి ఫస్ట్ టైం కుదరకపోతే, ఫస్ట్ టైం పుట్టినడానికి పర్మిషన్ ఉంది మన దగ్గర, కానీ సరగసిలో బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ఎంబ్రియో తీసుకెళ్ళి వేరే ఆవిడ భూమిలో పెడతారు. సో ద రైట్ టు గివ్ బర్త్ టు అ చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఆఫ్ ద మదర్, బట్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూస్ క్యారింగ్ ద బేబీ. సో సరగేట్ మదర్ ని ఫోర్స్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని ఓవరాల్గా సెకండ్ ఇష్యూ గురించి అని చెప్పడం జరిగింది. వీ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఈస్ అ రైట్ టు ప్రైవసీ మ్యాటర్. పేరెంట్స్ అవ్వాలా లేదా, సెకండ్ చైల్డ్కి పేరెంట్స్ అవ్వాలా లేదా అనేది ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ మ్యాటర్, బట్ ద రైట్ టు గివ్ బర్త్ ఈజ్ యువర్ బాడీ. ఒక తల్లి యొక్క బాడీ, నాట్ ది అదర్, ద సరగేట్ మదర్ యొక్క రైట్ కాదు అది. సో రైట్ అనేది నీ బాడీ అయితే నీ ఇష్టం, కానీ వేరే వాళ్ళ బాడీ అయితే నీకు కష్టం అని ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ, ఇన్ఎబిలిటీ టు కన్సీవ్ ఆఫ్టర్ వన్ బయాలజికల్ చైల్డ్. దానివల్ల బేసికల్గా మనకి PCOS, ఎండోమెట్రియోసిస్, లైఫ్ స్టైల్, దీనివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. సెక్షన్ 4C సరగసి రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 2021 ప్రకారంగా సరగసి అలౌడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ నో సర్వైవింగ్ చైల్డ్ ఉంటేనే యూ కెన్ గో ఫర్ సరగసి, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ గో. నీకు ఆల్రెడీ ఒక చైల్డ్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ చైల్డ్ కూడా సరగసి అంటే వర్కౌట్ కాదు అని సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా దాన్ని ఛాలెంజింగ్ టు బ్యాన్ ఆన్ సరగసి. సో సుప్రీంకోర్టు హియరింగ్ ఛాలెంజ్ టు బ్యాన్ సరగసి ఫర్ సెకండ్ చైల్డ్ అనమాట. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ డిసేబుల్డ్ అండ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ఉంటేనే యు ఆర్ గివెన్ ద పర్మిషన్ టు గో ఫర్ అనదర్ చైల్డ్. సో మీ బేబీకి చాలా
చాలా డిసీజెస్ ఉన్నాయి, ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సరిగా గ్రో కాలేదు, డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అట్లాంటి చైల్డ్ ఉన్నప్పుడే సెకండ్ సర్గసీకి ఛాన్స్ ఉంది అని సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. సో దీనికి చూసుకుంటే మనకి పిటిషనర్ ఏం చేశారంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ కవర్స్ బోత్ ప్రైమరీ యాజ్ వెల్ as సెకండరీ. ద బ్యాన్ వల్ల ఇట్ వయలేట్స్ ప్రైవసీ అండ్ బాడీలీ అటానమీ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ఆర్టికల్ 21 అని పిటిషనర్ సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేశారు. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే సర్గసీ నాట్ అ ఫండమెంటల్ రైట్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిలిమ్స్ కి ఛాన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ అనదర్ ఉమెన్స్ బాడీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్, ఇట్ ఈస్ అ సర్గెట్ మదర్స్ రైట్ వెదర్ షీ హాస్ టు గో. సో బ్యాన్ అనేది చాలా రీజనబుల్ అని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. దానివల్ల దీని వెనకాల ఉన్న డర్టీ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో, ద సర్గసీ డర్టీ బిజినెస్, దట్ కెన్ బి స్టాప్డ్. అదర్వైజ్ దిస్ బికమ్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్ సిండికేట్ లాగా జరుగుతుంది, మిస్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి. రిస్ట్రిక్షన్ అపియర్స్ రీజనబుల్ బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ స్టిల్ అంటే రివ్యూలో ఉంది. ఇది బేసికల్ గా రీసెంట్ గా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చేశారు ఫర్ కపుల్స్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్ కి ప్రీ యాక్ట్. సో ఇట్స్ అ ప్రోగ్రెసివ్ షిఫ్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీని మీద కూడా ఒక వీడియో చేశాను, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. వీడియో ఆన్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియోస్ ఫర్ కపుల్స్, రీసెంట్ గా కపుల్ చెప్పింది. సో వీడియో డన్, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ on what is the age limit and all these things. So this shows judicial empathy for evolving reproductive technology ki, which is ART, assisted reproductive technology, which is under surrogacy. దానికి ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో లెజిస్లేటివ్ ఇంటెంట్ ఏంటంటే కర్బ్స్ కమర్షియల్ సర్గసీ. డబ్బులు ఇచ్చి సర్గేట్ మదర్లా చేసుకుంటున్నారు. ఈ బాగా మదర్స్కి మధ్యన ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. చాలా మంది, అంటే నాట్ ఎవ్రీ వన్, ఆల్మోస్ట్ 1 to 2% of the women who do not want to become mothers because there is a problem with the look they have. There are cases like that. So every it's not necessary that every woman has to be a perfect mother. It is not necessary. It's not possible also. But every mother tries to be in the best. ఏ మదర్ అయినా సరే తల్లిగా చాలా మంచిగా చేయాలనుకుంటుంది. But sometimes because of the urban mentality, because of too much expectation of themselves, because of some issues where they don't want to have a mother's womb or something like that. There are cases where people are going for surrogacy only for that. Not because they have a problem, because they don't want that, what do you call, వాళ్ళ మడతలు గిడతలు ఏం రాకుండా ఉండడానికి అంత ఓవర్ కాన్షియస్గా ఉన్న ఉమెన్ కూడా ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు అసలు పిల్లలు అనకూడదు హ్యాపీగా. that better, or they can adopt a kid and they can do nice things with, they can do what, they can take the kid as their own kid. If they are so conscious, I don't think they have to use another woman's body to become surrogacy ఎప్పుడు, when you have a problem in your womb, when you have a problem in the uterus or ovary లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అప్పుడు you can go for a surrogacy because you want to become a parent. You don't want to become you want to become a parent, but your body should be intact, nothing should happen to you, and you're healthy, then I don't think surrogacy works for you. Surrogacy is only for those kind of mothers who cannot bear the child in their womb, not for fashion show. That is the whole point. That is what especially the new ones have to understand. So just because you have a technology does not mean you have to use it. And because people are able to do this business is becoming a bad business. Ante ఒక హ్యూజ్ సిండికేట్ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సర్గేట్ మదర్స్. సో వాళ్ళని దాంట్లో మధ్యలో బ్రోకర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ సర్గేట్ మదర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఆ మదర్కి డబ్బులు ఇస్తారు. ₹1,00,000 ఇస్తే దాంట్లో 60% ఆ బ్రోకర్ కొట్టేస్తాడు, 40% వాళ్ళకి ఇస్తారు. మీరు ఒక గట్టిగా మాట్లాడితే మీరు ఇట్లాంటివి చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద క్రిమినల్ సిండికేట్ ఉంది అదంతా. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దోస్ రిచ్ పీపుల్ హు హ్యావ్ మనీ, సర్గసీ బికమ్స్ a way to have easy reproduction, and there are brokers and mediators who have a big nexus out of it, and it's becoming a huge crime. టార్గెట్ చేసి మరి దీని ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ స్కేల్లో నడుపుతున్నారు. సో మిస్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ స్ట్రాంగ్ సర్గసీ లాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది మేజర్గా ఇష్యూస్. సో చైల్డ్ లిమిట్ లా, బట్ స్టేట్ ఎన్ఫోర్సెస్ 2 చైల్డ్ నార్మ్స్ ఫర్ బెనిఫిట్స్. పాపులేషన్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, పర్సనల్ ప్రొడక్టివ్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఉంటుంది. ఇంప్లికేషన్స్, broader interpretation could permit surrogacy for second time infertility ఉన్నప్పుడు ఏదైనా చేసినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్ళొచ్చు, కానీ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. రిప్రొడక్టివ్ చాయిస్ అండ్ రైట్ టు ప్రైవసీ, జస్టిస్ కేస్ పుట్టస్వామి కేస్ మస్తు సార్ రిఫర్ చేసిన దీన్ని. ఫ్యూచర్ రూలింగ్స్ మే రిఫైన్ ఇండియాస్ ప్రొడక్టివ్ రైట్స్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. సో దీన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions, please try to answer them. Next important topic, Indian Navy commissions survey vessel INS Ikshak. In notes is important. So Indian Navy commissions Ikshak. This is that. It's the third vessel, the survey vessel SVL. అంటే సర్వే వెసల్ ఇది, ఇట్ సర్వేస్ థింగ్స్. ఇది నేవల్ బేస్ కొచ్చి దగ్గర స్టార్ట్ చేశారు, ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై అడ్మిరల్ దినేష్ కే త్రిపాఠి, చీఫ్ ఆఫ్ నేవల్ స్టాఫ్.
milestone in strengthening India's hydrographic survey mechanisms and maritime operation capability ki chala important. Adi event vessel class and role is very important. So SVL class, a new generation series which is built for hydrographic data collection ki important, charting ki very important, coastal waters ni, and navigation safety ki chala important. These are the three reasons why this vessel is very important ani clear ga cheppachu. Basically it is data collector and surveillance ki chala important. మన నేవల్ ఆపరేషన్స్ కి పనికి వస్తాయి, రూట్ మ్యాపింగ్ పనికి వస్తుంది, స్ట్రాటజిక్ మెరిటైమ్ అవేర్నెస్ కి పనికి వస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ వాటర్స్. ఇది ఎవరు డిజైన్ చేశారు? ద గార్డెన్ రీసెర్చ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ GRSE అండర్ ద మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. దట్ ఈస్ very important for prelims. So who does it? The Garden Reach Shipbuilders. So this is the class. Next, design highlights: equipped with modern survey equipment, echo sounders, autonomous survey boats, and RRBs. That means rigid inflatable boats. Incorporates green ship technology. That is very important, and energy efficient systems ni inko pettadam jarugindi. This SVL class ship with dedicated women's accommodation is also there, reflecting Navy's gender inclusivity policy also. Dini follow now, that is the best part. Strategic significance: India's position in regional hydrographic hub in Indian Ocean region. Aids India's blue economic manchadi. Sagarmala project ki very important. Maritime security, trade routes kuda chala important. Readiness for HADR missions across South and Southeast Asia, aligning with India's security. Sagar ki chala important vision. So therefore these are the advantages of bringing this new INS Ikshak, a surveillance vessel, very important for the Indian Navy. So దీనికి కావాల్సిన మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ along with key ప్రొవైడ్ చేశాను. Let's have a quick glance. First, EAT Lancet Commission report మీద క్వశ్చన్. Next, Indian Constitution consider the following: right to vote, freedom of vote, universal basic income మీద క్వశ్చన్, surrogacy regulations మీద క్వశ్చన్, then INS Ikshak మీద క్వశ్చన్. దీనికి కావాల్సిన కీ ప్రొవైడ్ చేశాను. Now let's look at what are the mains angles. Mains లో చూసుకుంటే the food systems are both victims and drivers. EAT Lancet Commission దాని మీద ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నారు towards sustainable diets, and India can lead this dietitian methods or లేదా అనేది క్వశ్చన్. Next, distinguish between right to vote and freedom of voting with respect to democracy and constitutional liberty angle లో దీన్ని డిమాండ్ చేయబడుతున్నారు. Statutory democracy and constitutional liberty in India లో ప్రెసెంట్ చేయమని చెప్తున్నారు. Next, discuss how the UBI and what physical and institutional challenges to overcome this kind and implementation, and how do we concentrate on the inequalities also. Next, critically examine how India's surrogacy laws balance ethical regulation with the right to reproductive autonomy అనే క్వశ్చన్ అండర్ ఆర్టికల్ 21 of the Constitution. దీన్ని critically examine చేయమంటున్నారు from these two directions. And evaluate the strategic importance of India's SVL, INS Ikshak, and strengthening hydrographic capacity, maritime security, and the Sagar ki and Indian Ocean region lo how it is very important to discuss చేయమని చెప్తున్నారు. ఈ క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్స్ తీసి మాకు పంపిస్తే మేము కరెక్ట్ చేసి శ్రీరామ్స్ ఐఏఎస్ హైదరాబాద్ లో మీ జర్నీని సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ చేస్తాం. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. బాయ్.